इस टाइम तुसीं ये लगा लो भी इंस्टीट्यूशन खुले जरूर है, मतलब उन्होंने वो चेहरे ते खुशी नहीं है जो होनी चाहिए है, क्योंकि ये बहुत लेट खुले हैं सर। आईलैट्स बिल्कुल भी उदा नहीं है। किसी को लगता है भी शायद जो 12 साल पढ़िया वो चों ही कुछ आजू, सिर्फ वो मदद मिलती है सर ग्रामेटिकली पार्ट और स्पीकिंग दे विच किते ना तो रीडिंग उस तरह आती है सर जो स्कूल च सी, बिल्कुल नवे तरीके की है, ना राइटिंग। तो इस करके सर ये सब तो बड़ी गल ये है कि ऑनलाइन आईलैट्स फ्लॉप है सर। एक छोटी जी गल दसदा कि ब्रिटिश कौंसल की सी कि मान लो उसकी फीस 13,000 है अज, जिद्दां ही सीजन आता सी ना सर, जिवें बच्चे पढ़ते हैं वो आई बारी 500 वधा दिंदा सी। वो तुसीं मरो या जियो थोने 14,700-500 रुपये भरना ही भरना है। वो गरीब है नहीं है, कोई किला बेचे ना बेचे, कोई पढ़े कि मैं मर्जी करे, पेपर तो उन्हें वही देना है। यानी कि तुसीं समझ लो भी अज वो कंपनी भी IDP के हथों विक गई है, इसका मतलब उन्होंने खरीद ली है। तो एक ही चीज़ है सर भी इन्नी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो इंस्टीट्यूशन किस बाग की मूली है सर, छोटी जी गल है। अगस्त मैं थोनू बोलिया अगस्त तक जो भी घाटे वाधे अगर जे तो ह्यूज ऑफ स्टूडेंट्स नंबरस ऑफ स्टूडेंट्स आता है फिर नहीं कोई दबेगा सर। अगर उत्थे नहीं आया तो फिर अगे सर्दी आ गई सर। मोस्टली यही लोग देख रहे हैं भी 2-3 महीने देखते हैं, अगर आप किसी तरह अगे बढ़ सके तो ठीक है, नहीं सर फिर वही गल आ गई, बंद होणगे सर इंस्टीट्यूट। और दूजी गल असीं एक टेस्ट हील्ड कर रहे हैं, अगर बच्चा 100% वो टेस्ट क्लीयर करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। स्पीकिंग भी होएगी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, लिसनिंग भी 100% बच्चा तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन स्टडी चल रही सी इंस्टीट्यूटां दी, कि तुसीं कोशिश कीती नहीं ऑनलाइन पढ़ाई करन दी? सर ट्राई किया सी, बट जिमें आइल्स जो अपनी हैगी है इस ऑनलाइन स्टडी की कोई सेंस नहीं बनती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सीगा अपने पंजाब दे विच कदे ऑनलाइन स्टडी होई नहीं। सो जिमें कि असीं सारे जानते हैं कि इंडिया के नाल नाल पंजाब भी करोना तो रहत हुंदा जा रहा है। साडी पंजाब सरकार वालों कुछ अदारे कुछ इंस्टीट्यूट खुलण दी उन्होंने बिल्कुल परमिशन मिल चुकी है जी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ के साडे बच्चे भी नकारा होंदे जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट इन्हां दा बहुत नुकसान हो रहा है। सो आपां गल कर रहे अज सिर्फ गल करांगे इस ब्लॉग दे विच एजुकेशन दी। सो गल करांगे इंस्टीट्यूट के मालक दे नाल ते कुछ स्टूडेंट्स दे नाल, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। हर एक पंजाब दा स्टूडेंट जो +2 पास करता है अबरॉड जाण दे सुपने देखदा ते ये सुपने आईलैट सेंटर ही पूरे करते हैं। सो आपां गल करते हैं जी सैगल इंस्टीट्यूट वालियां दे नाल पटियाले दे विच, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। आपां गल करते हैं स्टूडेंट नाल ते नाल सैगल साहब। ਆਪਾਂ पहुंचे देखो पटियाले के बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट आईलैट्स इंस्टीट्यूट सैगल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड आईलैट्स। जो आप गल करते हैं अंदर स्टूडेंट्स भी खड़े ने आई थिंक। सो सत श्री अकाल मैम। सो मैम असी A1 मीडिया के वालों हाँ। सो ये स्टूडेंट्स जो आए ने आप इंस्टीट्यूट बारे गल करनी सी, तो ये तुसी मैम आईलैट्स कर रहे होंगे? नहीं सर असी एडमिशन नहीं आए हैं। एडमिशन ले आए हो तो तुसी भी जी? तो मैम तुसी? मैं सर लास्ट ईयर एडमिशन ਲਈ ਸੀਗੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। अच्छा फिर तो पहला भी सैगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। सो तुसी गल कर रहे हो लास्ट ईयर तुसी ने कोचिंग ली सी, उस तो बाद लॉकडाउन हो गया, सो इंस्टीट्यूट बंद हो गए। लेकिन जिमें कि सरकार ने गाइडलाइन सी ऑनलाइन स्टडी चल रही सी इंस्टीट्यूटां दी, कि तुसी कोशिश की नहीं ऑनलाइन पढ़ाई करनी? सर ट्राई किया सी, बट जिमें आइल्स जो अपनी हैगी है इस ऑनलाइन स्टडी की कोई सेंस नहीं बनती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सीगा अपने पंजाब दे विच कदे ऑनलाइन स्टडी होई नहीं। तो अपने जिमें ग्रैजुएशन होंदी आ, बाकी क्लासेस होंदे ने +1 +2 इन्हां दा एक सिलेबस हुंदा, बट अपने आइल्स दे विच एक भी सिलेबस नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कुछ भी आपां नूं पुछ सकदे ने। तो एक ये प्रॉब्लम सीगी ते दूजी प्रॉब्लम सर ये होई जिमें मैं एक पिंड तो बिलोंग करदी हाँ। पिंडां दे विच तुहानूं पता कि सर्विसेज किवें दियां ने, नैटवर्क कनैक्शन दा भी प्रॉब्लम आंदी सीगी। जे सानूं कुछ समझ लगदी सी तां नैटवर्क करके असीं अनेबल हुंदे सीगे अंडरस्टैंड करन लई। सो दैट इज़ वाई प्रॉब्लम्स करके सर होया नहीं ऑनलाइन, दैट इज़ वाई हुण मैं ऑफलाइन स्टार्ट किया। सो किन्ना क लग रहा तुहानूं किन्ना क नुकसान होया तुहाडे कोविड के कारण इंस्टीट्यूट बंद होने के कारण? सर नुकसान तो बहुत वड्डा होया। कित्थे मैं हुण अज कैनेडा विच होना सी ते कित्थे अज इत्थे पटियाले विच खड़े हैं आइल्स कर रहे हैं। तो फिर तो आईलैट्स कर रहे होंगे। सो ये कुछ स्टूडेंट सी ते पुराने स्टूडेंट ते नवे जो एडमिशन ले आए ने। सो होर की दिक्कत परेशानियां बच्चों नूं आईयां ने जां इंस्टीट्यूटां नूं आईयां ने जां इंस्टीट्यूट ऑनर्स नूं आईयां ने, आपां उन्हां बारे गल करांगे सैगल साहब नाल।
ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਈਲੈਟਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ 8 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 22 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਰ, ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਆਈਐਲਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦੇ हैं, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਸਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 16.5 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਅਰ 18 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 17ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 18 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ, ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ
ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਤਾਂ 91% ਲੋਕ 17ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਰ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੋਕ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜੂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਲੈਟਸ ਫਲॉप ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਕੋਪ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਲॉप ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਲॉप ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ 600 ਰੁਪਏ 700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, 5-10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਟਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਲਾਸਿਸ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਲਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਮ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ, 9 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ, 10 ਘੰਟੇ ਰੱਖੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ YouTube ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਓਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲਾਸ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ, ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਊਚਰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਾਸ ਦੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਲਟਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਔਰ IDP ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਬਰਿਜ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ 89 ਯਾਨੀ 1989 ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ID ਕੋਲ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਹੀ IDP ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ $12 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYEES ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ IDP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੀਲਾ ਭਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰੂਥਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਝੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ हैं। बट सर जे देखो एडुकेशन आर्ट्स स्पैशली सब पासे फ्लॉप हो गया। आर्ट्स का बहुत बड़ा लॉस है और इंस्टीट्यूशन मैनू लगता लीला भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤਾਂ जिन्हें ऑनर सी उन्होंने बेचारिया ने जिन्नी क मदद हो सकी की है, चलो 50% रेट, क्योंकि सर 50% का मतलब भी लखा च जाता है ना। तो जो इनकम ही रुपये की नहीं हैगी, जिदा ढिड्डे बन्निया गया सर, जिदी रोज़गार ही खत्म हो गया, वो जनरेट किवें करेगा सर पैसा? उन्होंने होर कोई धंधा नहीं आता। ठीक है, जो तुसी मैं जे इस कुर्सी पर बैठा सर, मैं छोटा काम किवें कर लाँगा? स्टेटस सिंबल नहीं बनना। जे बन भी गया मन मार के भी, चलो एक कहावत है जी, कमाई ली कादी शर्म, तो फिर भी सर उस लेवल पर नहीं जा सकते। तुसी कोई रेडी नहीं ला सकते, परचून का काम नहीं कर सकते। सही है सर, चीज़ां बहुत बड़े लॉस च हैं सर, बहुत बड़े लॉस च। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਗਲ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਸ ਨੇ 2 ਜੋ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬੋਰਡਸ ਨੇਗੇ, IDP ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਰਡ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ उसकी फीस 13,000 है अज जी। जिद्दां ही सीजन आता सी ना सर, जिवें बच्चे पढ़ते हैं, वो आई बारी 500 वधा दिंदा सी। वो तुसीं मरो या जियो, थोने 14,700 500 रुपये भरना ही भरना है। वो गरीब है नहीं है, कोई किला बेचे ना बेचे, कोई पढ़े कि मैं मर्जी करे, पेपर तो उन्हें वही देना है। यानी कि तुसीं समझ लो भी अज वो कंपनी भी IDP के हत्थों विक गई है। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने खरीद ਲਈ है। तो एक ही चीज़ है सर भी इन्नी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो इंस्टीट्यूशन किस बाग की मूली है सर? छोटी जी गल है। बहुत लोग सानू भी मिले जिन्होंने लगता है कि नहीं यार सब कुछ है, ये जान के रोंदे हैं। मैनू लगता है सर, मैं बहुत नीवें तो उपर आया हुआ बंदा, मैनू लगता है कि अगर मेरे को कोई घर आके गेट खड़काएगा पैसे ली, और जे मैं इस लेवल का बंदा मैं किसी का 10,000 भी नहीं दे पा रहा, तो यदा मतलब मजबूरी जैनुन है। पर लोग नहीं समझ रहे सर, ये नहीं समझ। ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? सर मैनू ये लगता है कि इस टाइम बच्चा रिस्क ना लवे। पहली गल, और रिस्क की है? रिस्क ये है भी अगर वो जिदे कोलों भी पढ़े, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कोलों पढ़े, पुराने बंदे तो पढ़े, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस है। इस टाइम वो वक्त चला गया है कि तुसी पहला 2 महीने किते तो फिर 1 महीना किते या 1 महीना फिर किते। हुण ये है कि तुसी अगर थोड़ा लेट पढ़ लो पर चंगे बंदे तो पढ़ो जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है। और देखो जो बच्चा भी पैसे दे रहा, उसका फादर भी फाइनैशियली कंडीशन प्रॉब्लम च है, हर एक बंदा इस टाइम प्रॉब्लम च है, तो फिर रिस्क नहीं इस टाइम लिता जाए। और दूजी रही आइट्स की इंस्टीट्यूशन की फ्यूचर, वो ये है सर कि अगस्त मैं थोड़ा बोलिया जी, अगस्त तक जो भी घाटे वाधे अगर जे तो ह्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, नंबरस ऑफ स्टूडेंट्स आता है, फिर नहीं कोई दवेगा सर। अगर उत्थे नहीं आया तो फिर अगे सर्दी आ गई सर। मोस्टली यही लोग देख रहे हैं भी 2-3 महीने देखते हैं, अगर आप किसी तरह अगे बढ़ सके तो ठीक है, नहीं सर फिर वही गल आ गई, बंद होणगे सर इंस्टीट्यूट होणगे जी। और अजे तक खुल्लन की खुशी है जी। मैं तुहानूं अज भी कहना भी बहुत यह जी जगह पर तुसीं कैमरा घुमाओ, देखो भी ये इंस्टीट्यूट अज उत्थे है, 6 महीने के वापस आके देखो भी बोर्ड वही वापस है उत्थे। खुल्लन तो बाद ज़्यादा पटाके पैंदे हैं सर, क्योंकि जिहदे सर तुसीं देने हैं वो तुहानूं ऑलरेडी 6 महीने दे चुके हैं। वो कहना लॉकडाउन तो मेरे लिए भी सी, बट सर मैनू जिथे तक प्रॉब्लम ये आई है कि 33% गवर्नमेंट ने खोल दिता। चलो दुध वाला, परचून वाला, दवाई वाला सारे चले। होर जगह देखते हो हर एक बंदे का चलो 100% काम नहीं चलिया, वो 33% चलिया भी इन्ना हो गया, उसकी साइकिल चल पई। बट एडुकेशन तो बिल्कुल ही बंद सी सर। ये किसी को नहीं समझ आ रहा भी एडुकेशन तो बिल्कुल ही बंद सी, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ। हाँ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਰ ਆਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਫਸਲ ਵੀ ਵਿਕੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਈ ਵੀ ਗਈ, ਬਜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਸਰ, 25 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਫਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਏਸੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਖਾ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂ, ਫਿਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈਲੈਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫੀਡਬੈਕ 94% ਹੈ ਸਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, 26 ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਆਏ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਦੂਗਾ? ਜਦ ਮੈਂ 8.5 ਬੈਂਡ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਵੇ, 100 ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਬਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 25 ਬੱਚੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 4000 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 3000, ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਆਫਕੋਰਸ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਟਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ ਸਰ, IDP ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ 90% ਸਟੂਡੈਂਟ 5.5 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6+ ਲੈਤੇ ਨੇ ਜਾਂ 6.5 ਲੈਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ 5.5-6 ਬੈਂਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 8 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ 1% ਜਾਂ 2%। ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਰੀਡਰਸ ਆਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ। ਓਕੇ। ਔਰ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਈਲੈਟਸ 'ਚ ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ 93% ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜੋ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਹੀ ਇਜ਼ 40 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਟਾਲ, ਹੈਂਡਸਮ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਲਟਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। Okay. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲਈ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਜ਼ 40 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਇਜ਼ ਟਾਲ, ਹੈਂਡਸਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਪੰਚ। ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਰ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? 6.5 ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲॉन ਮਸਕ, ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ, ਜੈਕ ਮਾ, ਯਾਨੀ ਸਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਦਾ ਡਾਲਰ ਗਿਰ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਕੋਈ 100 ਚੋਂ 1-2 ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਰੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈंने ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 93% ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਸ। ਓਕੇ। ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ETT ਕਰ ਲੈ, B.Ed ਕਰ ਲੈ। ਔਰ B.Ed 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ B.Ed ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ, ਉਹ 5-10 ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਰੁੱਖਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੈਡ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਗੂਗਲ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, YouTube ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਫਲॉप ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਐਸੇ ਪੱਕਾ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੱਕਾ ਹੋਊ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਿਕ ਲੀਵ ਜਾਂ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਊ। 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, 45 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 33% ਬੱਚਾ ਆਪਸੀ, 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ 42-43 ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਏ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈंने ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਂਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ 7 ਬੈਂਡ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ 4.5 ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ,
ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ 100 ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 100 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਗੈਟਸ ਕਰਾਊਡ, ਮਨੀ ਗੈਟਸ ਮਨੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? 2001-2 ਚ ਜੀ। 2006 ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਔਨ 6 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2001-2 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੜੇ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 11ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ 8 ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਐਂ ਉਹੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਅਸਲ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਣਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 90% ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖਣੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵੇਚੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 89% ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਚੂੰ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਲਵਿਆ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈंने 100 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1497 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। 120 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਡ ਬੈਚ ਬਣਦਾ ਸਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ AC ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਨ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ,
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿਰਫ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟਰਬਲ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 50% ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ 50% ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 50% ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਪੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਉਹ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। 26 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਗੇੜਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ, 100% ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50% ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50% ਪੇ ਕਰੂ, 85 ਕਰਦਾ ਤਾਂ 85%, ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਂਦਾ। ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ 7000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, IELTS ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ MD ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7696800786 ਜੀ, ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। 7696800786। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਹਿਗਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ MD ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।